Throughout the centuries, appetite of Russia's southern neighbors for payment and reward remained undiminished. Annuity could be paid cash, grain, clothing, or various valuable items. At critical moments, of government was even prepared to pay in persons and herds to maintain the loyalty or neutrality of local rulers. Thus, in 1723, the counterbalance of the entreaties of Ottoman commander of Erzurum, Ibrahim Pasha, and Peter I ordered that three Nogai Oghuz, formerly belonging to Ishtirbek, to be given to Shamhal Adilgre to ensure latter's peaceful intentions. Цаг хугацааны туршид Оросын өмнөд хилийн хөршүүдийн төлбөр шагнал авах хүсэл тэмүүлэл ирмэлзэл бол хязгаарлашгүй байсан. Жил тутмын төлбөр бол бэлнээр, тариа будаагаар, хувцсаар болон өөр олон янзын эд зүйлээр хийдэг байсан. Засгийн газрын хамгийн хямралтай үед ч гэсэн орон нутгийн удирдагч нарын дундыг баримтлсан байдал болоод үнэнч байдлыг нь тогтоон барьж явахын тулд тэдэнд мал сүргээр эсвэл биечлэн төлбөр төлөхөд засгийн газар үргэлж бэлдсэн байдаг. Ингээд жишээлбэл 1723 онд Османы Ибрахим Паша болоод Эрзрумын захирагч нартай тэнцвэртэй харилцах хэлцээр байгуулсныхаа дараа 1-р Питер хаан ногоон 3 улсын өмнө нь Иштирбегт захирагддаг байсан ноёд Адил Грек ноёдыг бол Адил Грек шамхаалд өгнө. Ингэснээр хожмын инх тайван байдлыг тогтооно гэж зарлж байсан. The notion of present and included almost any possible payment. Homage was manifested through the tribute, taxes, financial aids, or loan. Various types of pominki were carefully distinguished. First set of present was submitted upon the arrival of Russian envoy to ruler's court. Pominki is darovalnie, and then customary presents and consisting of 9 commodities. Devyatne were dispersed to designed nobles. For instance, a good collection consisted of 40 sable furs, 1 matin goat, and several other fur coats of lesser value. Some pominki contained items that had been specifically requested, saproshnie, and other were direct cash payments, kaznoi, pomosh. Most valued present in Crimea were furs, especially saddles, falcons, walrus, tusks, gold ducats, and armor. On several occasions of Crimean Khan asked for cannon, silver goblet, which our people can't make so well. In 1530s, Nogais requested and received from Moscow armor and helmet, gilded sable, and sabre, furs, and fur hats, oil for dyeing and dyes, more than 300 nails, and Flemish wool. Бэлэг барин гэдэг санаа бол бүх боломж төлбөрийн хэрэгслийг багтаасан байдаг. Ингээд үүнд бол төлбөр, татвар, эдийн засгийн тусламж болон зээл гэх мэт зүйлийг багтаан ойлгож болно. Бэлэг буюу поминкигийн маш олон төрлийг анхааралтайгаар ялган тогтоосон байдаг. Хамгийн ихний хэсэг бол Оросын элч орон нутгийн удирдагч нарын ордонд ирэх үедээ өгдөг поминки издаровальня буюу уулзсны бэлэг. Тэгээд customary present буюу ёсны бэлэг үүндээ 8 төрлийн зүйл багтаадаг. Түнчлэн зарим ноёдод тусгаалan зориулсан бэлэг бас байдаг. Үүнд бол сэлэм, хүрэм, гिचлэн. Мөн зарим төрлийн бэлэг бол тусгаалan хүссnийхэн дагуу барьдаг бэлэг байдаг. Тэгээд бусд нь бол
бэлэн мөнгө, зоос, төлбөр. Ингээд энэ олон төрлийн бэлгүүдийн дотор хамгийн үн цэнтэй бэлэг бол кремийнхний хувьд бол буулга, бүргэд, алтан зоос болон хуйг дуу байсан. Хэд хэдэн тохиолдолд кремийн хаан бол их буу мөнгөн гоблет болоод түүний хүмүүсийн хийж чаддаггүй тийм зүйлсийг хүсдэг. 1530-аад онд ногой нар жишээлбэл Москвагаас хуйг дуулга, сэлбэртэй эмээл, сэлэм, булган малгай гэх мэтчлэн мөн түнчлэн 300 хадаас модон эдлэл гэх зэрэг бэлгийг хүсэж байсан. In an endless chorus of growing demands, various local chiefs and nobles insisted on additional payments and presents for specific occasions. Upon the marriage of their daughters and the birth of their sons, to repay loans to merchants, to subsidize the construction of new forts, or for specific service they claimed to have provided. More presents were needed because that mainly greyhound he had already distributed to his people this summer, because Mohammed Greyhound wanted to be compensated for paying off novice in order to average their rates against Moscow, because Moscow it invoice didn't bring sufficient presents, and because greater number of novice fleeing to Crimea, or a Crimean Khan needed to pay them. Орон нутгийн ноёд удирдагчдын бэлэг хүссэн шаардлага бол эц төгсгөлгүй мэт байсан. Энэ хүү бэлэг төлбөр нэмэлт төлбөр шаардах явдал бол маш олон хэлбэр янз олон шалтгаанаас үүддэг. Жишээлбэл тэдний зарим нь охиноо гэрлүүлсэн, шинэ хүү төрсөн, худалдаачдад зээлээ төлөх гэсэн, шинээр барьсан цайз бэхлэлтэнд зориулсан, эсвэл нэр нь тэдний шаардсан альва алба байдаг. Энэ тухайлбал Минли Грэхан доо шаардсан учраас нэмэлт бэлэг өг, эсвэл Мухаммед Грэхан ногоон язгууртнуудаас илүү их татвар авч түүнийхээ хариуд Орос руу довтлох тэдний хүсэл эрмэлзлийг хязгаарладаг учраас татвар төлөл. Москвагийн элч хангалттай бэлэг бариагүй учраас нэмэлт төлбөр төлөл. Маш олон ногоон нар Кремийн хаан тус руу зугтаж дөрвөн явсан учраас Кремийн хааны шаардж байгаа төлбөрийг төлж бас хуулуудаа буцааж авах хэрэгтэй байгаа учраас бэлэг татвар төлөх гэх мэтчлэн олон янзын шалтгаанаар бэлэг татвар шаарддаг. To supply payments and presents was critical to local rulers' ability to maintain an elaborate network of patronage and loyalty by receiving and distributing valuable items among ranks of influential native nobles. This meant that Moscow had to provide an uninterrupted flow of payments to nomadic rulers in hopes of enlisting their military support, or at least ensuring their neutrality. The mercenary character of nomadic armies was an open secret. Some local nobles declared readily that whether it is a grand prince or a Polish king, I will render better to service to whoever pays more. Others were in Moscow's sacred payroll and recipients of sacred gifts, pominki secretly, that service of nomadic armies could be easily bought and sold, meant that Moscow almost always found itself in a bidding war with other competing powers. Poland, Lithuania over Crimeans and Nogais, Ottoman and Persian empires over peoples of Caucasus. Төлбөр бэлэг авч чадах гэдэг нь орон нутгийн удирдагч нарын хувьд бол түүний олон сурвалжт ноёд баатруудыгаа цалинжуулах, тэдний шатлсан шаардлагыг биелүүлэхэд маш чухал зүйл байсан. Москвагийн хувьд бол орон нутгийн удирдагчдыг тасралтгүй төлбөрөөр хангана гэдэг бол нэг бол тэдний цэргийн
цэргийн алба хаалгах тэднэр эсвэл тэдний дундаж байр суурь баримтлах гэдгийг баталгаажуулах зорилготой. Нүүдэлчин армийн цэргийн энэхүү хөлсний цэргийн мэт шинж чанар бол одоо нэгэнд илчлэгдсэн нууц. Орон нутгийн ноёд бол Польшийн хаан байна уу? Эсвэл Москвагийн их хаан байна уу? Хинч байсан хин илүү төлөх хүнд би зүтгэхэд бэлэн гэж хэлдэг. Москвагийн хувьд бол мөн нууц бэлэг хүлээн авагч нарын жагсаалттай гаргадаг байсан. Ингэснээр орон нутгийн армийг Москва худалдан авч бас зардж чаддаг бөгөөд үүнийхээ хүчинд өрсөлдөж байгаа бусад олон улсуудтай тэмцэлдэж чаддаг. Тухайлбал Польш, Литвинтэй тулдахад Крим бол ногоон хүмүүсийг цэргийг худалдаж авдаг бол Османы эзэнт гүрэн Перстэй тулдахын тулд Кавказын нүүдэлчдийг